السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے 3 دن منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو یہ کتاب دیکھنے جا رہے ہیں، جس کتاب میں مدارج السالکین، جو امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، ان سے کچھ فوائد اور بصیرت والا کلام جمع کیا گیا ہے، جس سے ہمیں ہمارے دل کو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی، جس سے ہمارے دل کی انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو کتاب ہے مدارج السالکین، یہ اعمال القلوب پر ہے، یعنی دل کے عملوں پر، دل کے جو اعمال ہیں، دل کے عملوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، تزکیہ کی یہ کتاب ہے۔ اور اصل جو اس کی ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کتاب، ارکض بقلبک، ارکض بقلبک، یہ اصل میں آتھر نے لیا ہے اس شعر سے، جو ایک صحابی کا شعر ہے، جن کا نام تھا عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شعر انہوں نے بدر میں کہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے، بدر میں جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا تھا، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، کہ اٹھ جاؤ اس جنت کی طرف جس کی بریڈتھ جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ تب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے اپنے کھجور جو ہے ہاتھ سے وہ پھینک دیے اور جہاد کے لیے نکل پڑے، اور یہ شعر کہنے لگے، جس میں انہوں نے پہلا شعر کہا تھا، رکضاً الی اللہ بغیر زاد، چلو اٹھو دوڑو، قدم اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، جس سفر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سفر کے لیے کسی ذات کی، یعنی سامان، سفر کے سامان کی ضرورت نہیں ہے، سفر کا جو سامان ہوتا ہے کھانا پینا وغیرہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ سفر کرنے کے لیے وہ ضرورت نہیں ہے، سوائے ایک سامان کے، وہ کیا ہے، علت تو کا، سوائے اللہ تعالیٰ کا تقوی و عمل المعادی، اور آخرت کے لیے عمل۔ یہاں پر جو یہ لفظ رکضن، اور قرآن میں بھی آیا ہے، ایوب علیہ السلام کو کہا گیا تھا ارکض برجلک، اسی میں سے انہوں نے یہ اصطلاح، یہ ترکیب لی ہے، ارکض بقلبک، یعنی اپنے دل سے سفر کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، قدم اٹھاؤ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ مدارج السالکین میں سے کچھ بہترین فوائد جمع کیے گئے ہیں۔ اس آتھر نے، جو سعودی عرب کے ایک اسکالر ہے، دکتور ترکی ابن عبداللہ المیمان حفظہ اللہ تعالی، اور یہ انہوں نے لی ہے کس کتاب سے، امام ابن القیم کی جو مشہور ایک کتاب ہے مدارج السالکین فی منازل السائرین، یا کہا جاتا ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کتاب ہے امام ابن القیم کی۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے، امام ابن القیم اس کتاب میں سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہیں، اسٹارٹ میں بیان کرتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ بیان کروں گا کہ کیسے سورہ فاتحہ میں تمام دل کے اعمال جو ہے وہ شامل ہے، پھر وہ سورہ فاتحہ میں سے مختلف فوائد بیان کرتے ہیں، پھر دل کے اعمال ایک ایک کر کے مختلف دل کے اعمال جو ہے ایک ایک کر کے وہ بیان کرتے ہیں، جس میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے یقظہ سے، یقظہ سے، یقظہ، یقظہ کا مطلب ہوتا ہے بیدارگی، بیدار ہو جانا، یعنی غفلت سے بیدار ہو جانا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اس کتاب میں کہ انسان جب آخرت کی طرف سفر کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو منزل، جو رستہ، جو اسٹیشن آپ کہہ لیں، جیسے مختلف اسٹیشن سے، مثلا فار ایگزامپل کسی کو جموں کی طرف سفر کرنا ہوگا یا اننت ناگ کی طرف سفر کرنا ہوگا، مثلا وہ پہلے جائے گا پنتھا چوک، پھر پنتھا چوک سے آگے این ایچ 44 بائی پاس سے آگے، اسی طرح پامپور، آگے لتھ پورہ وغیرہ مختلف اسٹیشنز آئیں گے۔ اسی طرح آخرت کے سفر میں بھی مختلف اسٹیشنز آتے ہیں، جو اسٹیشنز دل سے انسان طے کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقظہ، یعنی بیدار ہو جانا، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی کتاب میں سے ہے، مدارج السالکین میں سے ہی ہے یہ کتاب، ارکض بقلبک، ارکض بقلبک۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی مختصر سیرت، یعنی ان کی بایوگرافی کی، یعنی یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی۔ جیسے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں 691 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 751 ہجری میں۔
60 बरस की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी पर मुख्तलिफ किताब है। उस पर ये एक किताब जो है मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने जमा की है। इसका नाम है अल जामि लिसीरतिल इमाम लिसीरतिल इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्यह। या तो हम पढ़ते हैं ऐसे, इब्न क़य्यिम इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्यह। अल जौज़िय्यह जो था ये एक मदरसा था। इसके हेड हेड जो थे, कय्यिम जो थे, मोहतमिम थे, वो इनके वालिद थे। इसलिए इनके इमाम इब्न क़य्यिम के वालिद को कहा जाता था कय्यिमुल जौज़िय्यह, यानी जौज़िया मदरसा की जो मोहतमिम है उनके बेटी। असल में इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला का नाम क्या था? जैसे कि इमाम ज़हाबी कहते हैं, उनकी एक किताब है अल मुअज्जमुल मुख्तस, उसमें वो कहते हैं इनका नाम है मोहम्मद, यानी इनका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद इब्न अबी बकरिन, अबू बकर इनके वालिद का नाम है, जिनको कहा जाता था क्या? अल जौज़ी, कय्यिम उल जौज़िया, यानी जौज़िया मदरसे का कय्यिम, यानी हेड मास्टर या मोहतमिम वगैरह। इब्न इब्न अय्यूब अल फ़कीहुल इमामुल मुफ्ती, यानी फ़कीह थे, इमाम थे, मुफ्ती थे। अल मुतफन्निन, मुख्तलिफ उलूम पर महारत रखते थे। अन्नहवी, अरबी ग्रामर पर भी महारत रखते थे। अन्नहवी कहते ग्रामेरियन। शमसुद्दीन इनका लकब था, यानी दीन का आफताब, शमसुद्दीन। अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत थी, अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत थी, अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत थी। और दिमिश्क की, यानी दिमिश्क की तरफ इनकी निस्बत है, यानी दिमिश्क के रहने वाले थे। इमामुल जौजिया, यानी ये वही मदरसा जहाँ पे इनके वालिद जो थे मुहतमिम थे, वहाँ के ये वहाँ के ये इमाम थे, वहाँ के ये इमाम थे, वहाँ पे भी ये फिर इमाम बनी। वलिद सनत इहदा व तिस्ईन व सित्त में, बयान करते हैं कि ये 691 हिजरी में ये पैदा हुए हैं। ठीक है, 691 हिजरी में ये पैदा हुए हैं। एक और स्कॉलर खलील इब्न ऐबक अस्सफदी अलवाफी बिलवफियात में, बिलवफायात कहते हैं, ये जो किताब है ना, जो मैं किताबें जिक्र करो, अलवाफी बिलवफायात, अल मुअज्जम अल मुख्तस, ये जो किताब है अल जामि लिसीरत अल इमाम, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो बायोग्राफीज की किताबें हैं, जहाँ जिन जिन किताबों में इब्न क़य्यिम के मुतल्लिक जिक्र किया गया है, उस सब को इसमें जमा किया गया है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि इमाम इब्न क़य्यिम जो थे, इन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर से, जैसे सुलेमान इब्न हमजा, अबू बकर इब्न अब्दुल्ला अद्दाइम, ईसा अल मुताइम, अबू नसर मोहम्मद इब्न इमादुद्दीन अशीराजी, ये जो सब स्कॉलर्स थे, इनसे इन्होंने इल्म हासिल किया, इनसे सुना। और अरबी का इल्म खास तौर पर इन्होंने किससे लिया? अली इब्न अबिल फथ अल बाली एक स्कॉलर थे, उनसे अरबी ज़बान का इल्म हासिल किया। उस पर उन्होंने एक किताब पढ़ी, एक किताब है अरबी ज़ुबान, अरबी ग्रामर पर, अल मुलख्खस ले अबिल बका, उनके पास ये किताब पढ़ी। इसी तरह एक और किताब है अल जुरजानी है अरबिक में, वो भी इनके पास पढ़ी। इसी तरह अल्फिया इब्न मालिक जो मशहूर ग्रामर की किताब है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अल्फिया इब्न मालिक, 3 दर्स उसके हो चुके हैं, लेकिन वो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो। अल्फिया इब्न मालिक वो भी इन्होंने पढ़ी अबुल फथ अल बाली से। इसी तरह इब्न मालिक की एक और किताब है अल काफियतुश शाफिया, वो भी लगभग 4-5 हज़ार अशआर है अरबी ग्रामर पर, वो भी इन्होंने, उसमें भी अक्सर हिस्सा इनसे पढ़ा। वबाद तहसील, और तहसील एक और किताब है इब्न मालिक की नहव पर, अरबी ग्रामर पर, वो भी इन्होंने किन से पढ़ी? इब्न अबिल फथ अल बाली से। फिर उन्होंने मजदुद्दीन तूनिसी से अल मुकर्रिब, ये भी अरबिक जुबान पर एक किताब है, इनसे ये पढ़ी। व अमल फ़िक्ह, अब जो फ़िक्ह का सब्जेक्ट है, ये इन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर से लिया, जिनमें से एक स्कॉलर थे इस्माइल इब्न मोहम्मद अल हर्रानी, उनके पास उन्हें मुख्तसर अल खीरा की पढ़ी। ये मुख्तसर अल खीरा की जो है, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल का जो मजहब है, हम्बली मजहब, उस पर ये पहला मतन, फिक्ही मतन कंसिडर किया जाता है। इसी तरह इन्होंने क्योंकि इमाम इब्नुल क़य्यिम जो थे ये हम्बली मजहब से ताल्लुq रखते थे, क्योंकि दिमिश्क में जो था, वहाँ पर जो मजहब था वो हम्बली, जैसे यहाँ पर हम मिसाल कश्मीर में या हिंदुस्तान में अक्सर जो मजहब हम देखते हैं लोगों में, वो हनफी मजहब होता है, वहाँ पर हम्बली मजहब था। इसलिए अल मुक़नी जो इब्न क़ुदामा की एक मशहूर किताब है हम्बली मजहब पर, यह भी उन्होंने पढ़ी। अलबत्ता ये चीज़ है कि फिर ये स्कॉलर जो हमारे थे, ये किसी न किसी मजहब को पढ़ते थे, लेकिन फिर उसमें उस मजहब के तासुब का शिकार नहीं होते थे, ब्लाइंड तकलीद उसकी नहीं करते थे, बल्कि ये फिर खुद फतवे देते थे। इसी तरह इन्होंने अबुल फतह अल बाली से भी फ़िक़्ह पढ़ा। और इनके सबसे बड़े शेख जो थे वो कौन थे? अल इमाम अल अल्लामा तकीयुद्दीन इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला। इनके फिर
सबसे बड़े जो शेख थे जिनसे इन्होंने फ़िक़्ह भी पढ़ा, अकीदा भी पढ़ा, बाकी उलूम भी पढ़े, वो थे तकीउद्दीन इब्न तैमिया। करा अलैहि बयान करते हैं, इनके पास उन्होंने एक किताब पढ़ी अल मुहर्रर, जो इब्न तैमिया की ग्रैंड फादर ने लिखी है। ठीक है, ग्रैंड फादर ने लिखी। और फ़राइज़ यानी वरासत का इल्म, कहते हैं कि पहले उन्होंने अपने वालिद यानी इब्न क़य्यिम ने अपने वालिद से सीखा। ठीक है, फिर इस्माइल इब्न मोहम्मद से भी और इब्न तैमिया से भी सीखा। और उसूल जो है यानी उसूल फ़िक़्ह, या इसी तरह उसूलुद्दीन यानी अकीदा जिसे हम कहते हैं, उसमें भी इन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर से इल्म हासिल किया। सफ़ीउद्दीन हिंदी से, इस्माइल इब्न मोहम्मद मोहम्मद से रौज़तुन नाज़िर इन्होंने पढ़ा, जो इब्न क़दामा की किताब है। इसी तरह इब्न तैमिया से भी उसूलुल फ़िक़्ह पढ़ा, जैसे महसूल किताब है राज़ी की उसूलुल फ़िक़्ह पर। इस तरह अल अहकाम किताब है आमदी की, वो भी इनके पास इन्होंने पढ़ी। और भी मुख्तलिफ किताबें इन्होंने पढ़ी मुख्तलिफ स्कॉलर से। बयान करते हैं, वलम युखल्लिफ शेख अल अल्लामतु तकीयुद्दीन इब्न तैमिया मिस्र, बयान करते हैं कि इब्न तैमिया ने अपने पीछे इन जैसा स्कॉलर कोई नहीं छोड़ा। यानी इनके जो सबसे बड़े शागिर्द थे वो यही थे, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला। इब्नुल क़य्यिम जो थे, ये बड़े मुतवाज़ि शख्स थे, हम्बल शख्स थे, अपने आप को गुनहगार कंसिडर करते थे। हालांकि ये, इनको कहा जाता है तबीबुल कुलूब, दिलों का डॉक्टर, तबीबुल अरवाह, रूहों का डॉक्टर। जैसे जिस्म का डॉक्टर होता है, इसी तरह रूह, दिल का भी डॉक्टर होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इनकी बहुत सारी किताब जो है वो दिल के मामलात पर है, रूहानियत पर है, स्पिरिचुअलिटी पर है, इल्म तज़किया पर है। जिसमें से ये किताब भी है, जिस किताब का मुख्तसर हम फ़वाइद पढ़ने जा रहे हैं, मदारिजुस सालिकीन। कहते हैं कि ये जो स्कॉलर है खलील इब्न ऐबक अस्सफ़दी, जिन्होंने इनका ये बायोग्राफी लाई है अपनी किताब है, कहते हैं कि इन्होंने मुझे अपना एक शेर सुनाया। ये शेर इब्नुल क़य्यिम का बहुतों ने नकल किया है। इसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ अशार, जिससे हमें पता चलेगा कि इब्नुल क़य्यिम कितने मुतवाज़े शख्स थे, कितने हम्बल शख्स थे, अपने आप को अल्लाह ताला के सामने कुछ नहीं समझते थे। बयान करते हैं, बुनैय्यु, ए मेरे बेटे, या इस कहते हैं बुनैय्यु अबी बकरिन, अभी बकर का बेटा जो है, छोटा सा बेटा, जो जैसे कि हमने देखा अभी कि इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद इब्नु अबी बकर। बुनई ये तस्गीर का सीगा है। कहते हैं बुनैय्यु अबी बकर, ये भी अबू बकर का जो इनके वालिद है कय्युमुल जौजिया अबू बकर, उनका जो बेटा, यानी मुराद है खुद इब्न कय्यिम अपने आप को कह रहे हैं। बुनैय्यु अबी बकर, अबू बकर का जो बेटा है, कसीरुन जुनूबु, उसके बहुत सारे गुनाह हैं। फलैसा अला मन नाल मिन इर्दी इस्मु, इसलिए अगर कोई इसकी इज्जत पर हमला भी करेगा उस पर कोई गुनाह ही नहीं है, क्योंकि वो खुद गुनाहगार है। बुनैय्यु अबी बकरिन, अबू बकर का बेटा यानी इब्नुल क़य्यिम, जहूलुन बिनफ्सिही, अपने नफ्स के मुतलिक जाहिल है। जहूलुन बिअम्रिल्लाह, अल्लाह ताला के अहकाम के मुतलिक जाहिल है। अन्ना लहुल इल्मु, कहाँ है उसके पास इल्म। बुनैय्यु अबी बकरिन, अबू बकर का बेटा, गदा मुतसद्दिरन युअल्लिमु, निकला है इल्म हासिल, इल्म सिखाने के लिए। इल्मन युअल्लिमु इल्मन, इल्म हासिल करने के लिए आगे निकला है। वह लैसा लहु इल्मु, हालांकि उसके पास इल्म ही नहीं है। बुनैय्यु अबी बकर, अबू बकर का बेटा, गदा मुतमन्नियन विसाल अलमाली वज़्ज़ुनूब लहु हम, वो निकला है, उसको बुलंदियाँ हासिल करने की तमन्ना है, जबकि अंदर से उसका इरादा है गुनाहों का। यानी अंदर से वो गुनहगार है, लेकिन चाहता है कि उसको बुलंदियाँ हासिल हो। बुनैय्यु अबी बकरिन, अबू बकर का बेटा, यरूम तरक्कियन इला जन्नतिल मावा, वो चाहता है कि वो जन्नत मावा की तरफ प्रोग्रेस करे, जो जन्नत के मनाजिल में से एक जन्नत है, जन्नतुल मावा। वलैसा लहु अज़्म, जबकि जन्नत हासिल करने के लिए उसके पास अज़्म ही नहीं है, इरादा नहीं है। बुनय्यु अबी बकरिन यरल गुन्म फिल्लज़ी यज़ूलु व यफ़ना वल्लज़ी तर्कुहुल गुन्म, बुनय्यु अबी बकरिन लक़द ख़ाब सअयुहु इज़ लम यकुन फ़िस्सालिहाति लहु सहम, बुनय्यु अबी बकरिन कमा क़ाल रब्बुहु हलूअन कनूदुन वस्फ़ुहुल जहलु वज़्ज़ुल्म, बुनय्यु अबी बकरिन व अमसालुहु गदु बिफ़त्वाहुम हादिहिल खलीक़तु तअतम्मु, वलैस लहुम फ़िल इल्मि बाअुन वला तुक़ा वला ज़ुहद वद्दुनिया लदैहिम हियल हम्मु, फवल्लाहि लौ अन्न सहाबत शाहदु अफादिलहुम कालू हुम सुम वल बुकम। कहते हैं कि ना ही अबू बकर यानी अबू बकर का बेटा इब्नुल क़य्यिम का बेटा इब्नुल क़य्यिम जो है, और इब्नुल क़य्यिम जैसे जो बाकी स्कॉलर से, अगर सहाबा इनकी तरफ देखते, सहाबा कहते ये तो अंधे और बहरे लोग हैं, यानी इनके पास दिल ही नहीं है, इनके पास जुहद ही नहीं है, तकवा ही नहीं है, ये सिर्फ दुनिया चाहते हैं। देखिए कैसे खुद अपनी तहकीर कर रहे हैं, अपने आप को कुछ समझ नहीं रहे हैं। हम्बलनेस
इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वतूफ़ी रहमहुल्लाह ताला फ़ी सालिस शहर रजब में इनकी वफ़ात हुई है सनत इहदा व खमसीन व सबइमिया 751 हिजरी में, यानी 60 साल की उम्र में इनकी 60 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला जो मशहूर आलिम है, जिनकी किताब है तफसीर इब्न कसीर, कहते हैं कि वलम्मा आद अशेख तकीयुद्दीन इब्न तैमिया मिन दियार मिस्रिया, बयान करते कि जब इब्न तैमिया वापस दिमिश्क आए मिस्र से, क्योंकि मिस्र में वो बंद थे कैद, क्योंकि हमें पता है कि इब्न तैमिया जो है उनको अक्सर जेलों में रखा जाता था, बहुत इनको लोग तंग करते थे क्योंकि ये हक गोई करते थे, हक बयान करते थे। लेकिन जब ये 712 हिजरी में ये वापस आ गए मिस्र से दिमिश्क की तरफ, तो इब्न इब्न कय्यम ने इनको लाजिम पकड़ा यहाँ तक कि इनकी वफात हुई। इनफैक्ट आखिर में इब्न कय्यम इनके साथ जेल में भी थे। इब्न तैमिया की वफात दिमिश्क के एक किले में हुई है, एक वहां पर इब्न तैमिया तब उनके साथ थे। इनफैक्ट इब्न कय्यम को इब्न तैमिया जब मर गए जेल में ही, उनके बाद इब्न कय्यम फिर भी जेल में ही थे, फिर बाद में इब्न तैमिया को दफन भी किया गया, सब कुछ किया गया। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद इब्न कय्यम को वहां से रिहा किया गया। कहते हैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला, ये एक बात मैं जिक्र करूंगा इनकी बायोग्राफी के मुतलिक। कहते हैं कि वकान हसन अल किराअत वल खुल्क, बयान करते हैं कि इनकी किराअत बड़ी अच्छी थी, कुरान की किराअत, और बड़े अखलाक वाले इंसान थे। कसीरत तवद्दुद, लोगों के साथ बहुत कसरत के साथ मोहब्बत करते थे, लोगों के साथ मोहब्बत करते थे। ला यहसुद अहदन वला युज़ी, ना ही किसी को अजियत पहुंचाते थे, ना ही किसी के साथ हसद रखते थे। वला यस्तईबहु वला यहकिदु अला अहद, ना ही किसी का आय बयान करते, ना ही उसके मुतलिक कीना रखते थे। बयान करते इब्न कसीर, वकुन्तु मिन असहबिन नासिल हूँ, मैं उन लोगों में साथ जो इनकी सोहबत में ज्यादा रहते थे, बहुत ज्यादा रहते थे। वह अहब बिन नासिल, और मैं उन लोगों में से था जो इब्नुल कायिम के चहीतों में से थे, सबसे ज्यादा चहीतों में से थे। बयान करते हैं वला आरिफु मिन अहलिल इल्म फी जमानिना अक्सर इबादत मिनहु, बयान करते कि मैं इस जमाने में इनसे ज्यादा इबादत गुजार किसी को नहीं जानता हूँ। वकानत लहू तरीक़तुन फी स्सलात, बयान करते इनका एक खास तरीका था नमाज में। मतलब क्या खास तरीका था नमाज तवील पढ़ने में? युतीलुहा जिद्दन, बयान करते कि बहुत ज्यादा नमाज को तवील पढ़ते थे। वह यमुद्दु रुकुअहा वसुजुदहा, नमाज में रुकू कियाम सुजूद को बड़ा लंबा खींचते थे। इनफैक्ट इतना लंबा खींचते थे कि यानी जब खुद ये नवाफिल वगैरह पढ़ते थे, वो इतना करते थे कि लोगों को इन पर तरस आता था। वो यलूमुहु कसीरुम मिन असहाबिना, इसलिए हमारे कंपेनियंस में, साथियों में से बहुत सारे लोग इसकी मलामत करते थे कि तुम क्यों इतनी लंबी नमाज पढ़ते हो, अपने आप पर अपने आप को इतना हार्म पहुंचाते हो, अजियत पहुंचाते हो। इसलिए बाज कभी कभार हम में से कुछ साथी इनको मलामत करते थे कि आप इतनी लंबी नमाज ना पढ़ा करें, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ जाएगा। लेकिन फला यरजिउ वला यंजिउ, लेकिन ये उससे पीछे नहीं हटते थे रहमहुल्लाह ताला। बयान करते लास्ट में वक़द कानत जनाज़तुहु हाफिला, बयान करते कि इनका जनाजा जो वो भरा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें जजिस और आयान यानी जो बड़े बड़े लोग थे, इसी तरह सालिहुन बुजुर्ग लोग थे, नेक लोग थे, आम लोगों में से और ख़ास लोगों में से, वो सब इसके जनाजे में शामिल थे। और इसके जनाजा, इसकी ताबूत को उठाने के लिए लोग जो है बिल्कुल जमा हो गए, एक क्राउड जमा हो गए, सब चाहते थे कि वो इसकी ताबूत को अपने हाथ में उठाए। वकमल मिनल उम्र सित्तून सना, और इन्होंने मुकम्मल किया अपनी ज़िंदगी के 60 बरस। इस तरह इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ताला, जो एक मशहूर स्कॉलर है, इब्न रजब अल हम्बली रहमहुल्लाह ताला, जिनकी वफ़ात 795 हिजरी में हुई है, वो भी कहते हैं, वो भी इनके शागिर थे। कहते हैं कि वकान रहमहुल्लाह ताला ज़ा इबादतिन व तहज्जुदिन, कि ये बड़े इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार बंदे थे। व तूल सलातिन, और लंबी नमाज पढ़ाने वाले थे, इलाल गायतिल कुसा, बड़ी इंतहा लंबी नमाज। वतअल्लुहिन वलहजन बिज़िक्र, और बड़े इबादत गुजार थे और बड़ी कसरत के साथ जिक्र करने वाले थे। वह शगफिन बिल मोहब्बत वल इनाबत वल इस्तिगफार, और इनको अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, इस्तिगफार करना, इसके साथ इनको बड़ा शगफ था। और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को फ़कीर जानना, अपने आप को सबमिट करना, अल्लाह अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल टूट जाना, ये इसके साथ इसको बड़ा शगफ था। ये अल्लाह ताला के सामने अपने आप को फेंक देते थे।
बयान करते वला रअयतु तो अवसअ मिन्हु इल्मन, बयान करते कि इल्म में मैंने इनसे ज़्यादा वसी तरी इल्म वाला किसी को नहीं देखा। कुरान के मानी, सुन्नत के मानी में से सबसे ज़्यादा इल्म वाला मैंने इन जैसा कोई नहीं देखा। ईमान के जो हकाइक हैं, ईमान की जो बुलंदियाँ हैं, उसमें भी ये मैंने इन जैसा किसी को नहीं देखा। कहते कि वक़द उम्तुहिन व उज़िय मर्रातिन, बयान करते कि बहुत बार इनको इम्तिहान किया गया, यानी इनको आजमाया गया, इनको आजमाइश में डाला गया, इनको अजियत पहुंचाई गई। और आखिरी बार जब इब्न तैमिया को दिमिश्क के किले में बंद रखा गया, इनको भी उनके साथ बंद रखा गया। बस यही दो उस किले में बंद थे। वलम युफर्रज अनहु इल्ला बाद मौते, और इनको नहीं छोड़ा गया मगर इब्न तैमिया की वफात के बाद। एक और चीज़ ये कहते हैं कि इब्नुल क़य्यिम जो है, इनकी वफात से पहले 751 हिजरी में इनकी वफात हुई। बयान करते हैं कि वफात से पहले वकान कद रआ क़ब्ल मौतिही बिमुद्दह, कुछ टाइम से पहले इन्होंने अपनी शेख इब्न तैमिया को मरने से पहले ख्वाब में देखा था। वसअलहु अन मंजिलतिही। बयान करते हैं कि मरने से पहले इन्होंने इब्न तैमिया को ख्वाब में देखा था, और ख्वाब में उनसे पूछा था कि जन्नत में अगर मैं हूँ तो मेरी मंजिलत कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ जन्नत में। फ़अशार इला उलूविही फ़ौक़ बअदिल अकाबिर, कहते हैं कि इब्न तैमिया इनको इशारा करते हैं इनके बुलंद दर्जे की तरफ, कि वो बाज़ अकाबिर जो है, बैन बाज़ जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनके ऊपर इनका एक दर्जा है। सुम्मा क़ाल लहू, बयान करते हैं कि फिर इब्न तैमिया इनको कहते हैं व अंत कित्त तलहक़ बिना, कि तुम ऑलमोस्ट हमारी दर्जे को पहुंच चुके थे। वलाकिन अंतल आना फ़ी तबक़ती इब्न खुज़ैमा रहिमहुल्लाह, लेकिन अभी तुम्हारा दर्जा जो है वो इमाम इब्न खुज़ैमा का जो तबका है, यानी वहाँ जो जहाँ पर इब्न खुज़ैमा जन्नत में है, उसी तबके में तुम भी हो इंशाअल्लाह ताला। ये थे इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला, इनके मुतल्लिक़ मुख्तसर बायोग्राफी, जिसमें से हमें मोस्टली यही चीज़ याद रखनी है कि इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला जो थे, ये पैदा हुए थे 691 हिजरी में, और 751 हिजरी में इनकी अ, वफ़ात हुई है। इब्न तैमिया के बड़े शागिर्द थे, उनके बड़े साहिब थे। वफ़ात के वक्त भी उनके साथ मौजूद थे रहिमहुल्लाह ताला। आज हम इस किताब में से इस किताब का एक मुकद्दिमा देखेंगे। इन्हें इब्न क़य्यिम के जो फ़वाइद है वो असल में स्टार्ट होंगे यहाँ से, अल मबहसुल अव्वल से, पेज नंबर 13 पर। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें बयान करते हैं किताब के मुअल्लिफ, जिनका नाम है तुर्की इब्न अब्दुल्लाह अल मैमान। तुर्की इब्न अब्दुल्लाह अल मैमान, जहाँ तक मुझे पता है ये शायद इब्न उसैमीन के, इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ताला जो मशहूर स्कॉलर, उनके शागिर्द भी रह चुके हैं शायद, वल्लाहु आलम। पहले ये एक तमहीद यानी एक इंट्रोडक्टरी, एक मबहस लाते हैं, एक डिस्कशन लाते हैं किसके मुतलिक, कवाइद इस्लाहिल क़ल्ब, दिल की इस्लाह की कुछ बुनियादी कवाइद। वो क्या है, कहते हैं अव्वलन अल कुरानुल करीम, पहली बात कुरान करीम वो क्या है, वो मजदर तज़किया वल हिदायत। पहली बात हमें ये समझने की कुरान करीम जो है, यही तज़किया यानी दिल की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी, हिदायत, इसका मजदर असल में क्या है, कुरान करीम। वल हामी मिन अल वल गिवाया, यही कुरान इंसान को बचाता है गुमराही से और गिवाया से। हामी यानी बचाने वाला। देखिए ये दो लफ्ज़ है, अल और अल गिवाया। दलाल और गिवाया का असल में एक ही माना है। गिवाया का मतलब भी है गुमराही, अब दलाल का भी मतलब है गुमराही। अलबत्ता अब दलाल जो है, इसका अपोजिट है अल हिदाया, लेकिन गिवाया जो है इसका अपोजिट है अर रुश्द। हालांकि हिदायत, रुश्द का मतलब भी हिदायत ही, लेकिन अब दलाल और अल गिवाया के दरमियान फ़र्क है। गुमराही, अब दलाल जो है, दलाल कहते हैं चाहे इंसान कसदन या कसद के बगैर किसी और सबब गुमराही में चला जाए, उसे अदलाल कहते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद
اپنے اختیار سے عمدن اور قصدن پوری طرح سے گمراہی میں انٹر ہو جائے پھر اسے کہتے ہیں الگوایا۔ یہ فرق ہے ان دو میں، بنیادی مطلب دونوں کا سیم ہے۔ الگوایا بھی گمراہی کو کہتے ہیں، الضلال بھی گمراہی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہی تزکیہ اور ہدایت کا مصدر ہے، یہی وہ چیز ہے جو قرآن انسان کو بچاتی ہے گمراہی سے، گمراہی میں پوری طرح داخل ہونے سے۔ والشفاء التام من جمیع الادواء القلبیۃ والبدنیہ، اور یہی مکمل شفا ہے تمام جسمانی اور دل کے امراض کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن جو ہے اس سے رقیہ بھی کر سکتی ہے، یہ انسان کی جسمانی روحانی تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہاری طرف آیا ہے نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور آیا ہے وشفاء، اور شفا آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، کس کے لیے؟ لما فی الصدور، اس چیز کے لیے جو تمہاری سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل، سینوں میں دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، قلوب۔ یا کہتے ہیں کہ دلوں کے لیے شفا آیا ہے تمہاری طرف، یعنی مراد ہے موعظہ سے یہاں پر کیا؟ قرآن، یعنی نصیحت تمہاری طرف آئی ہے قرآن کریم، اور یہ شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں کے لیے۔ دوسری بات کہتے ہیں السنت النبویہ، نبوی سنت، پروفیٹک ٹریڈیشنز۔ فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاء علی اصلاح القلوب، وہ آئے تھے دل کی اصلاح کرنے کے لیے، والنفوس، اور روحوں کی اصلاح کرنے کے لیے، نفس، روح، دل کی اصلاح کرنے کے لیے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ بیان کرتے ہیں فلا سبیل الی تزکیتها، دلوں اور روحوں کی پاکیزگی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، الا طریقتہ، الا علی طریقتہ، لیکن سوائے اس طریقے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، واتباع سنتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر منت کی ہے، نعمت کی ہے، اذ بعث فیہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان میں رسول، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے یعنی عربوں میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا جو ایک اہم گول تھا وہ کیا تھا؟ تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، لوگوں کے دلوں اور روحوں کو پاک کرنا، لوگوں کے اخلاق کو پاک کرنا۔ بیان کرتے ہیں فمن زعم طریقۃ، اب جو گمان کرے گا، جو یہ دعویٰ کرے گا کسی ایسے رستے کا، تو خالف طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے مخالف ہوگا، فی التزکیہ، تزکیہ میں، فعملہ مردود، اس کی عمل جو ہے وہ رد ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من عمل عملا، جو کوئی ایسی عمل کرے گا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں، جس پر ہمارا دین نہیں، جس پر ہمارا اسلام نہیں، امر سے یہاں پر مراد ہے دین اسلام، فہو رد، وہ رد ہے۔ اس لیے اصلاح قلب، تزکیہ کی پہلی جو بنیادی جو دو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی مصدر ہے کس کا؟ تزکیہ کا۔ تیسری چیز کہتے ہیں الاعمال الصالحہ، الاعمال الصالحہ یعنی نیک اعمال، اچھے اعمال۔ فإن الاکثار من الطاعات، بیان کرتے کہ کثرت کے ساتھ فرما برداری کرنا، نیک اعمال کرنا، یثبت القلوب، یہ دل کو ثابت قدم کر دیتا ہے۔ قال تعالیٰ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کرتے وہ چیز جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے دل کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت قدم کرنے کے لیے، ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ بیان کرتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ الصَّالِحَاتِ، بیان کرتے ہیں کہ نیک عملوں میں سے سب سے عظیم ترین عمل جو ہے اقامت الصلوات، نماز کو قائم کرنا۔ فَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ، بیان کرتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے، تمام جو دوا ہے دل کے لیے، انسان کی روح کے لیے، ان دواؤں میں سے جو سب سے بڑی دوا ہے، والمقویات، اور سب سے بڑی جو انسان کو قوت بخشنے والی چیز ہے انسان کے دل کو، وہ کیا ہے؟ التی تعالج القلب وتقویہ، وہ چیز جو انسان کے دل کو بھی علاج کرتی ہے اور اس کو تقویت بخشتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وَلِذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر، بیان کرتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پریشان کرتی تھی، فزع الى الصلاۃ، تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، فیقول، اور وہ کہتے تھے یا بلال، اے بلال، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ارحنا بها، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔
لیکن ہمارا حال والعیاذ باللہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ارحنا منہا، والعیاذ باللہ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز سے کب چھٹکارا ملے، نہ کہ ارحنا بہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچے نماز کے ذریعے، مگر ہماری حالت ایسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ارحنا منہا نعوذ باللہ، یعنی ہمیں نماز سے چھٹکارا پہنچا، جلدی نماز کو ختم کرو۔ بہرحال نیک اعمال جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو انسان کے دل کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ چوتھی بات، الاکثار من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض کے بعد جو باقی اعمال دین میں ہیں وہ بہت سارے ہیں اور مجھ پر وہ باری ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ نوافل میں سے بھی میں کیا کیا عبادت کروں، تو مجھے کوئی ایسی عبادت بیان کرے کہ میں اس کو لازم پکڑوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا، لا یزال لسانک یا لا تزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اپنی زبان کو کنٹینیوسلی تر رکھا کرو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں فلذکر تأثیر عجیب فی انشراح الصدر، یعنی دل، انسان کا سینے کی کشادگی، انسان کا دل تنگ نہ ہونا، اس میں ایک عجیب تاثیر ہے، ایک بہت اچھی تاثیر ہے کس چیز کی؟ ذکر کی، ایک اچھا افیکٹ ہے ذکر کا۔ وہ نعیم القلب، اور دل کی نعیم کے لیے، دل کی بلیسنگ کے لیے، بلس کے لیے، خوشی کے لیے جو ایک اچھی تاثیر ہے وہ کس میں ہے؟ وہ کس میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے میں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَدَعُ الْقَلْبِ بِأَمْرٍ، کہ دل کو رشٹ لگتا ہے، دل پہ رشٹ چڑھتا ہے دو چیزوں سے، بالغفلت والذم، ایک تو گناہ سے اور غفلت سے، سن اینڈ نیگلیجنس، رشٹ چڑھتا ہے دل پر کس چیزوں سے؟ ان دو چیزوں سے۔ ابن القیم کہتے ہیں سن اور نیگلیجنس، غفلت اور گناہ۔ بیان کرتے ہیں وَجِلَاءُ بِالشَّيْءَيْنِ، اب اس دل کو اس رشٹ سے پاک کرنا، پالش کرنا، صاف کرنا، وہ بھی دو چیزوں سے، اس کی اس کے لیے دو علاج ہے، استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور ذکر، استغفار اور ذکر۔ استغفار انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ذکر انسان کو غفلت سے باہر نکالتا ہے۔ کہتے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، آدم علیہ السلام کے جو ذریت ہے، یعنی انسان جو ہے، اس کے دل پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسکرین پر کوئی نہ لکھے۔ فَإِذَا غَفَلَ، پس جب انسان غافل ہو جاتا ہے، وسوس، یہ انسان کو وسپر کرنا سٹارٹ کرتا ہے، وسوسہ کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، مگر جب انسان ذکر کرتا ہے، کھانا سا، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ شیطان لعین بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سنا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے یہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ خامساً، پانچویں چیز، ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ غُبَارَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْقَلْبِ، کیونکہ یہ دل سے غفلت کی جو گرد ہے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ وَيُذِيبُ قَسْوَتَهُ، اور دل کی ہارڈنس کو یہ میلٹ کر دیتی ہے۔ وَيَبْعَثُهُ مِنْ رَقْدَتِهِ، اور یہ دل کو نیگلیجنس کی سلیپ سے، یعنی نیگلیجنس سے اس کو اٹھا دیتا ہے، غفلت کی نیند سے اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اکثروا ذکر حادم اللذات، لذات، پلیجرز کو منہدم کر دینے والا، ڈسٹرائے کر دینے والا جو ہے، اس کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، یعنی الموت، یعنی جب انسان کو موت کو یاد کرتا ہے تمام قسم کے پلیجر جو ہے وہ اس کی عمارت ڈا جاتی ہے۔ یقول الربیع ابن خسیم، ربیع ابن خسیم ہمارے اسلاف میں سے ایک نیک بزرگ عالم دین تھے، وہ بیان کرتے تھے لو فارق ذکر الموت قلبی ساعتن، اگر میرے دل سے موت کا ذکر جدا ہو جائے ایک مومنٹ کے لیے بھی، خشیت ان یفسد قلبی، مجھے خوف ہے کہ میرا دل فاسد نہ ہو جائے، میرے دل میں بگاڑ نہ آ جائے۔ سو کثرت کے ساتھ موت کو ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ اہم ہے دل کی اصلاح کے لیے۔ سادساً، چھٹی بات، چھٹا قاعدہ، قصص الصالحین، نیک لوگوں کے قصے سننا، نیک لوگوں کی سٹوریز سننا، ان کی زندگی کے متعلق پڑھنا۔ اس میں مختلف کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا
اگر صحابہ کے لے لی تو اگر کوئی چھوٹی سی کتاب دیکھنی ہو تو ایک اور کتاب ہے حیات الصحابہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے صفت الصفا، وہ عربک میں ہے، صفت الصفا، ابن الجوزی کی صفت الصفا، وہ حلیت الاولیاء کی مختصر ہے۔ اسی طرح سیر و اعلام النبلاء ہے، مختلف کتابیں ہیں سیرت پر، اردو میں بھی اویلیبل ہے، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، صحابہ کی سیرت پر، اسلاف کی سیرت پر، اردو میں بھی اویلیبل، عربک میں۔ اب جو عربک جانے والے ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے، وہ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کتابوں کا نام ذکر کیا ہے، صفت الصفا ہے، حلیت الاولیاء ہے، سیر و اعلام النبلاء ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں کہتے ہیں اس لیے نیک لوگوں کے قصے سننا، نیک لوگوں سے ہے مراد ہے سب، چاہے انبیاء میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، اور ایسے لوگ جو عمل کرنے والے تھے، جن کی اقتداء کی جاتی تھی، من الانبیاء والمرسلین والقدوات العاملین، من المتقدمین والمعاصرین، چاہے پھر وہ اسلاف میں سے ہو، متقدمین میں سے ہو، یا معاصرین میں سے ہو، یعنی اس زمانے میں سے ہو، ٹھیک ہے، اس زمانے یا پچھلی صدی کے لوگ ہو، اس سے پہلے ہو، یا اس صدی کے لوگ ہو، جو اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ مثلا ابن عثیمین کو آپ دیکھ لی، ان کی زندگی کے متعلق اگر آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ شاید کوئی صحابی تھے۔ فہی تثبت القلب، بیان کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی سٹوریز سننا، اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے سنائے ہیں۔ سورہ یوسف ہم دیکھتے ہیں، وہ پوری سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ فہی تثبت القلب، بیان کرتے ہیں کہ یہ دل کو ثابت کر دیتی ہے، ثابت قدم کرتی ہے، وہ تقوی العزم، اور انسان کے ارادے کو قوی کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم ان سب کا قصہ آپ پہ بیان کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء الرسل، ان کے قصے جو رسول اللہ، جو تمام انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کے قصے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ایسے قصے ما نثبت به فؤادک، جن قصوں کو بیان کرنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دل کو تثبیت بخشتا ہوں، آپ کے دل کو اسٹرانگ کرتا ہوں۔ قال بعضهم، بیان کرتے کہ بعض بزرگ کہتے تھے الحکایات جند من جنود اللہ، کہ سٹوریز جو ہوتی ہے، سٹوریز آف پروفٹ، سٹوریز آف پائس پیپل، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹروپس میں سے، اللہ تعالیٰ کی جو آرمی ہے، ان آرمیز میں سے ایک آرمی ہے، یعنی ایسے جیسے فرشتہ ہیں نا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اللہ تعالیٰ کی جنود، اللہ تعالیٰ کی آرمیز، ٹروپس، ان کو وہ کتنے ہیں، کون ہیں، کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آرمی ہے، یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آرمیز ہوتی ہے یہ سٹوریز، یثبت اللہ به قلوب العارفین من عبادی، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے عارف لوگوں کے دلوں کو تثبیت بخشتا ہے، ان کو اسٹرانگ بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو تثبیت بخشتا ہے۔ سابعاً، ساتویں چیز الابتعاد عن الفتن والذنوب، تمام قسم کے فتنوں سے، گناہوں سے دور بھاگنا۔ اس لیے فحذر، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ہم کہ نبی اکرم سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ آخری فتنہ وہ ہے دجال کا فتنہ، جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب وہ نکلے گا بھاگ جاؤ، اپنی ایمان کی نمائش مت کرو، یہ تم مت کہو کہ میرے پاس ایمان ہے، تمہیں دجال کا سامنا کر سکتا، نہیں، بھاگ جاؤ، دور بھاگ جاؤ، دور بھاگ جاؤ۔ اس لیے ہر قسم کے فتنے، چھوٹے چھوٹے دجالوں سے، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے انسان کو دور بھاگنا ہے، گناہوں سے دور بھاگنا ہے۔ فحذر، اس لیے تم ڈرو، تم کوشش رہو، ان تصغی الی شبہۃ، کہ تم کسی ڈاؤٹ فل کلام کو نہ سنو، ہے نا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بدعات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، شبہات لوگوں میں، ڈاؤٹس پھیلاتے ہیں، ان ڈاؤٹس کو سننا ہی نہیں ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں، جن زمانے میں مختلف قسم کی فلاسفیز ہے، ڈاؤٹس پھیل چکے ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ والعیاذ باللہ ایتھزم کی طرح بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے شبہ، ڈاؤٹس کو سننا ہی نہیں ہے۔ او تتعرض للشہوت، اس سے تم ڈرو کہ تم کسی شہوت، کسی بری خواہش کی زد میں آ جاؤ۔ فالذنوب امراض القلوب، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ولا دواء لها الا ترکو، اور اس کی بنیادی جو دوا ہے وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، گناہوں کو ترک کرنا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تعرض الفتن علی القلوب، کہ دلوں پر فتنے ڈالے جائیں گے،
दिलों पर फितने डाले जाते हैं, कल हसीर, जैसे कोई चटाई बनाने वाला, कोई इंसान चटाई बना रहा है, उस पर वो छोटी छोटी लकड़ियां जोड़कर चटाई बना रहा है, पेड़ों की छोटी छोटी शाखें जोड़कर वो चटाई बना रहा है। वह कहते हैं कि फितने भी दिलों पर इसी तरह डाले जाते हैं, जिस तरह चटाई बनाने वाले को एक एक करके लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा उसको हाथ में दिया जाता है। इसी तरह दिल पर भी फितने एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं। फ़ायु कल्बिन उशरिबहा, बस जिसके दिल में फितना डाला गया, उसको फितना पिलाया गया, नुकिता फीही नुक्ततुन सौदा, फिर उसके दिल में एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है, एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है। जैसे दूसरा हदीस भी है ना कि इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा, कि जब एक मोमिन बंदा गुनाह करता है, कानत नुक्ततुन सौदा, तो उसके दिल पे एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है, फी कल्बी। फ़इन ताबा व नज़ा, अगर वो तौबा करता है और गुनाह से पीछे हटता है, वस्तगफर, और इस्तिगफार करता है, सुकिला कल्ब, उसके दिल को पाक किया जाता है। इसलिए आठवीं चीज जो है जिससे इंसान की दिल की इस्लाह हो सकती है, वो है अत्तौबतु वल इस्तिगफार, बार बार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, गुनाहों को तर्क करना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, इस्तिगफार करना। फ़इन्न दाअल क़ल्बि अज़्ज़ुनूब, क्योंकि दिल की बीमारी क्या है? अज़्ज़ुनूब, गुनाह। व दवाउहु, और उसकी दवा क्या है? बिल इस्तिगफार, इस्तिगफार से। व कमा अन्न नजासत अल हिस्सी, जैसे कि हिस्सी नजासत, यानी जो आंखों से इंसान देख सकता है, फील कर सकता, टच कर सकता है, जो हिस्सी नजासत होती है, तज़ूल बिलवाइ वल अहजार, वो किससे दूर होती है? पानी से, पत्थर से। फ़इन्न नजासत ज़ुनूब अल मानविय्या, अब जो गुनाह की नजासत होती है, जो इंसान को आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो मानवी होती है, हिस्सी नहीं होती है। तज़ूल बित्तौबति वल इस्तिगफार, वो किससे दो जाते हैं? तौबा और इस्तिगफार से। इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, इसलिए अल्लाह ताला को कसरत के साथ तौबा करने वाले पसंद है। वह युहिब्बुल मुततहिरीन, और पाकीज़गी हासिल करने वाले, जिसमें वज़ू भी है, गुस्ल भी है, और दिल की पाकीज़गी भी है, ये ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद होते हैं। बयान करते हैं, फमन बना कल्बहु अला हाज़िल कवाइद, बयान करते हैं कि जो ये कुछ बुनियादी बातें, इस इन कवाइद पर अपनी दिल की बुनियाद रखेगा। ये आठ बातें, वो आठ बातें क्या थी? पहली बात, कुरान करीम, ये तज़किया का मज़दर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीर व मुर्शिद है, वही हमारे मुज़क्की है। अल आमाल सालिहा, नेक आमाल। राबिअन, कसरत के साथ जिक्र करना। पांचवी चीज़, मौत को जिक्र करना कसरत के साथ। नेक लोगों की के किस्से सुनना, अम्बिया, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। इसी तरह असलाफ, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, और बाद में आने वाले अइम्मा, उनकी स्टोरीज पढ़ना। इस तरह फितनों और गुनाहों से दूर रहना। आठवीं चीज़, तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार। बयान करते हैं कि जो अपनी दिल की बुनियाद इन कवायद पर रखेगा, सबत अला दाइमा रासिखा, उसका दिल साबित रहेगा, खड़ा खड़ा रहेगा, रासिक पिलरों पर, एस्टेब्लिश्ड पिलरों पर। वफाज अभी जन्नत दुनिया वाला आखिरा, और उसको दुनिया की जन्नत भी हासिल होगी और आखिरत की जन्नत भी हासिल होगी। क्या दुनिया में भी जन्नत है? बिल्कुल, दुनिया में भी जन्नत है। इब्न तैमिया कहा करते थे, कौल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला कहा करते थे, इन फि दुनिया जन्नतन, बेशक इस दुनिया में एक जन्नत है, मल्लम यदखुलहा, जो उसमें दाखिल नहीं होगा, लम यदखुल जन्नत अल आखिरा, वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। दुनिया की जन्नत क्या है? दुनिया की जन्नत है अल्लाह ताला की मारिफत। दुनिया की जन्नत क्या है? अल्लाह ताला की जिक्र। दुनिया की जन्नत क्या है? अल्लाह ताला की इताअत, फर्मा बरदारी। जो इनमें दाखिल होगा, वही आखिरत की जन्नत में दाखिल होगा। वक़ाल बाज़ुल आरिफीन, बयान करते हैं कि बाज़ अल्लाह ताला की मारिफत रखने वाले नेक लोग कहते थे, इन्नहु लयमुर्रु बिल क़ल्बि अवक़ातुन, कि मेरे दिल पर कुछ ऐसा वक्त गुजरता है, अकूल, जिसमें मैं कहता हूँ, यानी मेरा कभी कभी मेरा दिल इतना शाद होता है, इतना सुकून में होता है, उसमें ऐसी कैफियत होती है कि मैं कहता हूँ अपने आप को, इन कान अहलुल जन्नति फी मिस्लि हाज़ा, अगर अहले जन्नत ऐसे सुकून में है, इन्नहुम लफ़ी ऐशिन तय्यब, तो अल्लाह ताला की कसम, वो तो बिल्कुल बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बयान करते हैं आखिर में, वहल नईम इल्ला नईमुल कल्ब, क्या खुशी है सिवाय दिल की खुशी के? यानी खुशी अगर कोई है, वो दिल की खुशी है। अगर सुकून कोई है, वो दिल का सुकून है। अगर कोई ब्लिस है, तो वो दिल की ब्लिस है। वहल अज़ाब इल्ला अज़ाबुल कल्ब, और क्या अजाब है कोई मगर सिवाय दिल के अजाब के? सबसे बड़ा अजाब जो है, वो दिल का अजाब है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, इसलिए नेक लोग जो होते हैं, अबरार पायस लोग जो होते हैं, वो दुनिया में भी नईम में होते हैं, ब्लिस में होते हैं, खुशी में होते हैं, और आखिरत में भी। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो
सिनर्स होते हैं, विकेड पीपल होते हैं, एवल पीपल होते हैं, फाजिर लोग, फासिक लोग होते हैं, वो दुनिया में भी जहीम में होते हैं, जहन्नम में होते हैं, और आखिरत में भी वाले बिल्ला जहन्नम में होते हैं। सो आज हमने देखा, एक तो हमने देखी इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला की मुख्तसर उनकी ज़िंदगी के मतलब, वो कब पैदा हुए, वो कब उनकी वफ़ात हुई। 691 हिजरी में वो पैदा हुए हैं और 751 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। फिर हमने देखा कि कल्ब, दिल की इस्लाह की कवायद, ये कुछ बुनियादी 8 चीज़ें हैं। कुरान करीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नेक आमाल, अल्लाह ताला की कसरत के साथ जिक्र करना, कसरत के साथ मौत को याद करना, नेक लोगों के किस्से सुनना, फितनों और गुनाहों से दूर रहना, और कसरत के साथ तौबा और इस्तिगफार करना। यहाँ पर हम आज इस दर्स का इख्तिताम करते हैं। कल से हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे इस किताब का जो पहला मबहस है, अहमियत आमालिल कुलूब, दिल की अमलों की अहमियत। उसमें हम पहले इंशाअल्लाह ताला कल ये देखेंगे कि आमालुल कुलूब किसे कहते हैं, वो हम इंशाअल्लाह देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस किताब में। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।